Hello students, let us learn something about IAS 20 in this video, that is Indian Accounting Standard number 20. IAS 20 discusses about the accounting procedure and treatment for government grants and disclosure of government assistance. What is this government grants? See, the government is having a responsibility to see that the nation's economic development is taken care of. ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ in such situations, the government might come forward to give some benefits to the people, those who engage themselves in economic activities. Like business people, if they start their industries in a remote area and they are willing to provide employment to the people, the government might consider giving them some land at free of cost. Or the government may give some subsidy to them, or the government might give some monetary benefit to them. So, government grant is nothing but a transfer of government funds, a transfer of benefit from government to the business organizations, which has to be used in a specified purpose as per the conditions listed out by the government. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೌಸಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಟನ್ನು, ನೇರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್, ವಿ ಶುಡ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಗವರ್ನಮೆಂಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೌಸಸ್ಗೆ, on some conditions that you have to provide employment to so many people, or you have to construct your factory in so and so area only. So ಈ ಒಂದು let us say for example, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ government might give some benefits to an organization which is willing to start their factory there. Idu one type of government grant. On the other hand, ಇದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜನರಲ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಪರ್ಪಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡಿಂದ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಮಿಷನರಿ, ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ working capital or for meeting other expenditures. But sometimes the government will give specific grants, that is specific money to purchase a particular asset. Like ಇಂಥ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಟನ್ನೇ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗವರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಕಂಪನಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು purchase a machinery worth 100 crores. The government will say that it will give you 25 crores to you for the purpose of purchasing that asset. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಒಂದು ಮಿಷನರಿಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾನಿಟರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಗ್ರ್ಯಾಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾನಿಟರಿ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ಗವರ್ನಮೆಂಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೌಸಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಸಿ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಾನಿಟರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಆರ್ ಮನೀಸ್ ವರ್ತ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಹಣ ಅಥವಾ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್
government is not directly paying any money or providing any cash or funds or any assets. Instead, government ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it will provide some like marketing support or technical support or other kinds of infrastructural supports to the industry, so that the industry is not getting any direct monetary benefits from the government, but still it is getting some sort of other help. ಸೊ ದುಡ್ಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದಿರ ಬೇರೆಯ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಗೌರ್ನಮೆಂಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. Because in the case of government grants, there is a direct benefit received by the business organizations, and when there is money received by the business organizations, they have to show that amount in books of accounts. ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ದುಡ್ಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾನಿಟರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, government is not giving any money, but it is providing some assistance. That assistance cannot be shown in the books of accounts as a money, because ಅದು ದುಡ್ಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಷರ್. Disclosure means this particular company has received some benefit from the government in case of marketing support or in technological support or in licensing something. So which is not in the form of money. So ದುಡ್ಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಮೌಂಟು. ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಹೀಗನ್ಬೋದು ನೀವು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾನಿಟರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಮನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ದೇರ್ಫೋರ್, ಈವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡೇನೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹೌ ಎ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. Now, as I have already told you, government grant is the form of assistance or transfer from a government that requires compliance with certain conditions. This is very important. Government will not give monetary benefits to each and every organization in a rapid manner, but they will impose certain conditions. ನೋಡಿಪ್ಪ, ನಿಮಗಿಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ, ನಿಮಗಿಷ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ನೀವು ಈ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ, ಈ ಒಂದು ಹಿಲ್ಲಿ ರೀಜಿಯನ್ಸಲ್ಲೇ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಸೇ ವಿ ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ 100 crore rupees benefit to your organization, provided if you give employment for 10,000 people or 20,000 people. So there is a condition. If the condition is met, then only that business organization will eligible to receive the government grant. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೋ ಆ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ 10,000 ಪೀಪಲ್ಗೆ ಜಾಬ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಫೇಲ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ 10,000 ಪೀಪಲ್, then the government may not sanction that money to you, or even if it is sanctioned, the government may ask you to repay that grant, to repay that back, repayment of government grants. So conditions are very important. The government will transfer benefits to the organizations based on conditions. If the conditions are met, then you are liable to receive, you are supposed to receive that grant, otherwise not. Then coming to the objectives and scope of this IAS 20, as I have told you, the government grants will come in the form of monetary benefits and and non-monetary benefits on certain specific conditions listed out by the government. ಈ ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದಿರ
ಮಾನಿಟರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲದಿರ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬಂದರೆ ಇನ್ ದ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಒಂದು IAS 20 ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಬ್ಸಿಡೀಸು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಲಿಡೇಸು ಇದು ನಾವು IAS 20ಯಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್, ಹೌ ಡು ವಿ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ an amount as a government grant? ಒಂದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೌ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇಟ್, ಹೌ ಟು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಆರ್ ಹೌ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇಟ್. 2 conditions has to be applied. Number 1, the grant will be received. Because without receiving any benefit from the government, you cannot say the government grant is recorded in the books of accounts, right? The first and prior condition is that the entity or the business organization has to receive it. ರಿಸೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ನೀವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್. ದೆನ್ ದ ಎಂಟಿಟಿ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೈ ವಿತ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್. ಬರೀ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ the conditions attached to the grant are satisfied or met. ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯೋ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೆಸಸರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಫ್ ಎಸ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್. ಸೊ 2 basic conditions for recognition of a government grant. Number 1 is the grant has to be received by the business organization. Number 2, the conditions attached to the grant has to be complied with. So ಈ ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಾನಿಟರಿ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ to record these government grant in books of accounts, normally 2 different approaches are in practice. One is capital approach and the other one is income approach. But capital approach is a wrong one. Capital approach should not be given for a government grant because government is not a partner in our business. Government is not a part of the owner group of the business. It is not investing in the share capital of the company. So we are not going to give any profits to the government. We are not going to distribute dividends to the government. So government is just giving away a benefit to us without any estimated returns. Therefore ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು, ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಈಸ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಒನ್. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಓನ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಹಿಯರ್. ಅಪ್ಲೈ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ government grants in your books of accounts. Now, so under income approach, how do you recognize, how do you measure, how do you give the treatment? Number 1, it is taken into the profit and loss account in the same period when the income or expenses is recognized. Government has given us a sanction for a particular purpose to meet an expenditure. In which period that expenditure is met, you have to consider the government grant also as an income in profit and loss account in that particular period only. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೊಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಅದೇ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟನ್ನು ಸಹ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
So when you treat government grant as a income. Now, on the other hand, if the government grant is given to us on a specific purpose to purchase an asset, ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ದಟ್ ಅಸೆಟ್. Or there are two methods to consider the government grant when it is received for a specific purpose of purchasing an asset. Either you can consider that as a discount in the purchase price of the asset, or you can show the full amount of the asset in your books of accounts and you can show depreciation every year throughout the life of that asset. So idannu yav reethi toristive anta let me show you with an example. So the companies have a choice here. When a government grant is given to purchase a specific asset, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡೋ ಅಥವಾ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟೋ ಅಥವಾ ವೆಹಿಕಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಒಂದು ಡೆಫರ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ ಯು. ಸಿ, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ಎ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಎ $25 grant towards the purchase of a new equipment that cost $100. So $100 is the total cost of the equipment. Government is giving $25. The remaining $75 the company itself is incurring. So here the government grant is $25. The purpose of giving this $25 to the company is to purchase a particular equipment, and the equipment has a 5-year life. Our equipment in a lifetime is to 5 years, and depreciation is provided on straight line basis. So here is a numerical example we have taken. ಒಂದು ಕಂಪನಿ $100 ಒಂದು ಅಸೆಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ $25 ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಟಿನ ಲೈಫ್ 5 years ಇದೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಹೌ ಡು ವಿ ರಿಕಾರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್? ಸೊ ವಿ ಪಾಸ್ ಎ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟು ರಿಕಾರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ನಾವು ವೆನ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು $25 ಗ್ರ್ಯಾಂಟನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ಮನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್. ಸೊ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಡೆಫರ್ಡ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್. ಮೊದಲನೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಡೆಫರ್ಡ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್. ಈ ಮೆಥಡು ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಡೆಫರ್ಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ನಾವು ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಸೆಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು equipment account. Cash account debtor, that is the amount of money received from the government, to credit equipment ಅನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ $25 ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸಿಂಗ್. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯು ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್. ಸೊ 2 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಎಂಟ್ರೀಸು. ಇನ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 1 year ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? $100 ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ 5 years. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯುವರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ $100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 5 years. ಸೊ $20 per year should be your depreciation. Therefore pass a journal entry. Depreciation expense account debtor $20 to
to accumulated depreciation $20. Depreciation expense account debtor $20 to accumulated depreciation $20. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು $100 ಅಂತ ತಗೊಂಡು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 5 years. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ $20 ಆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಬಟ್ $100 ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ $100 ಕೂಡ ಕಂಪನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ವಲ್ಲ. What is the amount of company's investment? Company has invested only $75. Remaining $25 is received by the government grant. Now, so $20 ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ you have to adjust for the government grant. Government grant ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಡಿಫರ್ಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ $25 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. Charge the depreciation on that $25 also. $25 divided by life of the asset 5 years. That means ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ $5 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, deferred government grant account debtor $5 to depreciation expense account $5. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ $15 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ $20 ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನು ಕಂಪನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ $75. ಸೊ 75 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 years ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೀಳುವಂಥ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? 15. ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ $5 ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೇನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ 2 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ಬಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ $15 ಟು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ $15. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Depreciation expense account $15 to accumulated depreciation account $15. How do we get this $15? Depreciation total value of the equipment $100 minus $25. ಈ $25 ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಈ $25 ಕಂಪನಿಯ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲ, ಗವರ್ನಮೆಂಟಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋಂತಹ ಗ್ರ್ಯಾಂಟು. ಅದು ನಮಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಂದಿರೋವಂಥದ್ದು, ಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರೋವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನೇನು ನಾವು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಲಾಭ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಫ್ರೀ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ 100 ಮೈನಸ್ $25 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 years ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ $15 ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಈ 2 ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ದೆನ್ proceed further to see one more example where company B receives a government grant equal to 10% of the payroll costs incurred. Here the government is not giving the amount for purchasing an asset, but it is giving to meet an expenditure. ನೋಡಿ, ಪೇರೋಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಟು ದಿ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಟು ಮೀಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ $10. ಟೋಟಲ್ ಪೇರೋಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು $100. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪೇರೋಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಈಸ್ $100, ಬಟ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ 10%. 10% ಆಫ್ $100 ಈಸ್ $10. ಸೊ ಆ $10 ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸು ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಟು ಪೇ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ $100 ಕಂಪನಿನೇ ಪೇ ಮಾಡಿದರೆ $100 ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ಎ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಲ್ಲಿ 10% ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಬರೀ $90 ಮಾತ್ರ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ $10 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ $10 ಟು ವೇಜಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ $10 ಅಂತ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ರಿಸೀವಬಲ್ $10 ಅಕೌಂಟ್ ಟು ವೇಜಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ $10. That is how we show. And you know, in the next step what happens sometimes
the company may not be in a position to meet the conditions prescribed by the government for issuing of government grant. ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅಮೌಂಟು ಕೂಡ ರಿಸೀವ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪನಿಗೆ, ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪ್ರತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನೀವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಟ್ that company failed to comply with the conditions associated with that grant. ಆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟಿನ ಜೊತೆ ಬಂದಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಇವರು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಎಂಟಿಟಿ ಟು ರೀಪೇ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನಾವು ಹೇಳಿದ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಾವು ಆ ಅಸೆಟ್ಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟು. ಲೈಕ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ $100 ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ $25 ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ $75 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ $25 ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ರೀಪೇ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಎ ಫ್ರೀ ಅಮೌಂಟ್, ಸೊ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಇವರು ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ $25 ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇವರು ಅಸೆಟ್ಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು $75 ಅಲ್ಲ $100 ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ಕಮ್, ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ದಿರ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್. So whatever it is, when the company is in a position to repay the government grant, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ದಿರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ನಷ್ಟವನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಫೈನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಷರ್ಸ್, ಏನೇನನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 20 ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ವಿಚ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆಷರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸ್, how much grants has been received and how it is treated in the accounting books ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Then additional information about contingencies or conditions not yet met, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಬಂದಿರೋದರ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಾ, ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು we have to disclose as a part of the financial statements. So that's about the brief analysis of Indian Accounting Standard number 20 government grants.